Good evening, my everyone. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Today we'll see about methods, ma'am. What is a method? Method is nothing but what, ma'am? A block of statements, we'll say. Method is a block of statements or block or collection and collection of statements. Good evening, my everyone. Okay, collection of statements which used to perform some task. Some mentioned task. Okay, that is called a method. Okay, yes, please. What is a method, ma? It is a block of statements. We will be writing the logics inside methods only. We will be writing the logics which are repeated. Okay, what we'll be doing? We will be writing logics of the program inside the methods. Okay, so because of these methods, what is the use, madam ante? Because of these methods, reusability is there. Yes, please. Suppose my class 1, okay, is using some logic. Okay, my class 1 is using some logic. In class 2 also needed, okay, required. In class 2 also required to use the same logic as in class 1. Okay, at that time what we will do? We can write those logics in a method and we can call those methods in other classes. Okay, instead of writing again and again those logics again and again, write those logics in the form of methods. Write those logics in the form of methods and store in a class, in one class. Wherever you require those logics, please mute it. Yes, ma'am. Wherever you require those logics again and again, just call those methods. It will come. Okay, this is possible. This reusability is possible with the concept of inheritance. Inheritance తో ఇలా మనము reusable methods ని రాసుకోవచ్చు. ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ లాజిక్ ఇంకో క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఈ మెథడ్స్ ని ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఇంకో క్లాస్ లో రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మెథడ్స్ ని రీయూజబుల్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ తోనే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ హియర్. So that's why I mentioned here, see, what is a method? It is a collection of statements that perform some specific task and return the result to the caller. Caller ante enti cheptan. Wherever you are calling that method, at that place our method logic output will be sent. Okay. A method can perform several tasks. Based on the program, we'll be writing the logic inside the method. Without returning anything also. Why I have written like this without returning anything, with returning anything? We'll see that later. Okay. And methods yoka use enti chudandi. Methods are time savers and help us to reuse the code without retyping those same logics again and again. Okay. That is the help of, that is the use of methods. Yes, please. How to declare a method? Declaration. ఇప్పుడు మెథడ్స్ యొక్క పర్పస్ తెలిసింది కదమ్మా, రీయూజబిలిటీ కోసం మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. మెథడ్ అంటే ఏంటి? డెఫినిషన్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద లాజిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, లాజిక్స్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, నౌ కమ్ టు హియర్ హౌ టు డిక్లేర్ ఎ మెథడ్. Yes, please. How to declare a method? Several syntaxes are there. And before notepad చూపెట్టండి మ్యామ్. Yes, ma'am. Now
Can we start now? Yes, please. Methods ni ela declare చేయాలంటే మా there are several syntaxes. 4 syntaxes are there. First syntax 1. It will come with access specifier. Access specifier will come return type if any, okay, and then method name will come followed by parameters if any, okay, end with a semicolon. ఇది ఓవరాల్ గా సింటాక్స్ రాస్తున్నాను. ఓకే, సింటాక్స్ అని రాస్తాను, ఓవరాల్ సింటాక్స్ ఇది. సో ఎలా ఉంటుందంటే మరి ఫస్ట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఒక క్లాస్ ముందు యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ రాసాం, పబ్లిక్ అని రాసే వాళ్ళం, అవునమ్మా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ అని అంటాం. ఓకేనా? యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ later we'll discuss that. యాక్సెస్ పబ్లిక్ వెట్ ఉంటాయి, డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నార్మల్ గా పబ్లిక్ ఎక్కువ యూస్. ఓకేనా? నా రిటర్న్ టైప్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. రిటర్న్ టైప్ ఎప్పుడు ఉండాలి లేటర్ విల్ డిస్కస్ దట్. ఓకే, మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది, ఫాలోడ్ బై మెథడ్ నేమ్ విల్ బి దేర్. లైక్ క్లాస్ కి నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాం కదా, అలాగే మెథడ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఓపెన్ ద నార్మల్ బ్రాకెట్ మా ఇది. ఇందులో పారామీటర్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు, ఆప్షనల్. అందుకే పారామీటర్స్ ఇఫ్ ఎనీ అని మెన్షన్ చేసింది మా. పారామీటర్స్ ఇఫ్ ఎనీ అంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్. 1 minute మా. పారామీటర్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. పారామీటర్స్ ఇఫ్ ఎనీ అని మెన్షన్ చేసింది అందుకేమా. ఓకే, రిటర్న్ టైప్ మే బి ఆర్ మే నాట్. సో దట్స్ వై రిటర్న్ టైప్ ఇఫ్ ఎనీ అని మెన్షన్ చేసింది. ఓకేనమ్మా? నౌ సి, సో it may be first syntax will say this is a overall syntax ma. This is a overall syntax. Now first syntax 1. What is the syntax means? 1 indicates means how to declaring a method. Okay, declaring a method without return type and without parameters. This is the first syntax. What is the syntax ma? A method without return type, without parameters. Return type లేదు and also parameters కూడా లేదు అని మీనింగ్. ఈ వే ఆఫ్ మెథడ్ కి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్, డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మా, సో సీ హియర్. yes please. okay, now see here for this యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ మా ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను. యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ నేను పబ్లిక్ పెడుతున్నాను. యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఏం పెడుతున్నాను మా? పబ్లిక్ పెడుతున్నాను. రిటర్న్ టైప్ లేదు కాబట్టి వాయిడ్ వస్తుంది. రిటర్న్ టైప్ లేదు కాబట్టి ఏమొస్తుంది మా? వాయిడ్ వస్తుంది. ఓకేనా? మెథడ్ నేమ్ ఏమైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు. మెథడ్ నేమ్ వస్తుంది, దాని తర్వాత క్లోజ్ ద బ్రాకెట్, ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. Okay, so this is a syntax. For this syntax example చెప్తున్నాను. Now for this type of syntax example, access specifier I'm using public. రిటర్న్ టైప్ లేదు కాబట్టి వాయిడ్ వస్తుంది. మెథడ్ నేమ్ నేనేం పెడుతున్నానంటే డిస్ప్లే అని పెడుతున్నాను, లేదా సమ్ అని పెడుతున్నాను. ఐఎమ్ కీపింగ్ ద మెథడ్ నేమ్ యాజ్ సమ్. ఓకే, ఐఎమ్ కీపింగ్ ద మెథడ్ నేమ్ యాజ్ సమ్. yes please, I am keeping the measurement పెట్టారంటే I am going to calculate sum of 2 numbers. Sum of 2 numbers calculate చేస్తున్నాను. So that's why I have declared, I have mentioned the name of the method as sum అని మెన్షన్ చేశాను. So and at that time we have to mention it in Java as void అని మెన్షన్ చేయాలి. Here void is nothing but empty. It is not returning anything అని. అందుకే మన మెయిన్ మెథడ్ లో కూడా
Main is not returning anything there. That's why the main method కి రిటర్న్ టైప్ void అని పెట్టారు. ఓకేనమ్మా. సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏమీ లేదు అంటే జావాలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి మనము? void అనే కీవర్డ్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. void is nothing but empty. It is not returning anything. Okay, it will be represented with void. Open the bracket, close the bracket. Parameters కూడా లేవు అన్నాను కదా, వితౌట్ పారామీటర్ అన్నాను కదా ఇక్కడ. సో ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్, దట్స్ ఇట్. హియర్ ఏమీ ఉండకూడదు. నో స్పేస్ ఆల్సో. స్పేస్ ఇచ్చినా పర్లేదు, ఇలా ఇచ్చినా ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. సో నథింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ద డిక్లరేషన్ కదా, డిక్లరేషన్ టైంలో మనము ఎండ్ చేసేస్తాం ఇక్కడే. ఓకేనా, ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు, ఇంకా లాజిక్స్ ఇంకా రాయలేదు. లాజిక్స్ రాస్తే కనుక ఇక్కడ ఎండ్ చేయకూడదు. ఓకేనామా. సో డిక్లరేషన్ టైంలో ఓన్లీ జస్ట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్ ఉంటే రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది, ఓపెన్ ద బ్రాకెట్స్, ఇన్సైడ్ ద పారామీటర్స్ అంటే పారామీటర్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ ఎండింగ్ విల్ బి దేర్, సెమీకోలన్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్. ఓకేనా. Now another syntax is there, another syntax 2. Now, so syntax 2, what is the syntax 2 means? Declaring a method. Okay, ఇది copy చేసి modify చేస్తాను. So I will write it here. What is the syntax 2 here? Declaring a method without return type but with parameters. But with parameters అని అంటున్నాను, మా parameters ఉన్నాయి అక్కడ. అప్పుడు సింటాక్స్ ఎలా వస్తుందంటమ్మా, ఇలా వస్తుంది సింటాక్స్. ఐఎమ్ కాపింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ విల్ బి దేర్, రిటర్న్ టైప్ లేదు కదా, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అన్నాం కాబట్టి వాయిడ్ ఉంటుంది, మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది, బట్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పారామీటర్స్ వస్తాయి. లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఓన్లీ వన్ ఉండవు అక్కడ, more than 2 ఉండొచ్చు parameters. So in some cases only one parameter will be there. Okay na, so that's why list of parameters అని అంటున్నాను. ఓకే నా. సో ఈ సింటాక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే మా యాక్సెస్ స్పెసిఫై, నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ యూస్ చేస్తున్నాను. పబ్లిక్ మీన్స్ యూనివర్సల్ యాక్సెస్. యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ ఇన్ ఎనీ క్లాస్, ఇన్ ఎనీ ప్యాకేజ్ అని. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ అని పెడితే మీనింగ్ ఏంటి? యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ in any class, in any method, in any package. ఓకే, యూనివర్సల్ అని అంటారు, యూనివర్సల్ యాక్సెస్ అని అంటాం. సో అందుకే నేను పబ్లిక్ అని మెన్షన్ చేశాను. వేరే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఐ హావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ వేరియస్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్. దట్ పబ్లిక్ తెలుసు కాబట్టి పబ్లిక్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. నౌ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అన్నాం కాబట్టి ఏముండాలి రిటర్న్ టైప్? ఇక్కడ వాయిడ్ అని ఉండాలి. ఓకే, బట్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి మెథడ్ నేమ్ నేను సమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను, సమ్ అనే మెథడ్ పేరే పెడుతున్నాను. ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిన్స్ మై లాజిక్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ 2 numbers యొక్క అడిషన్ కావాలి. అప్పుడు ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి నాకు? 2 వేరియబుల్స్ కావాలి. అవునామా. సో వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్, ఇంట్ a ఈక్వల్స్ టు 10, ఓకే, b ఈక్వల్స్ టు 20. ఓకేనా, ఈ 2 వేరియబుల్స్ కి సమ్ కావాలి. సమ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b, ఇది కావాలి. అంటే నాకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి? 2 వేరియబుల్స్ కావాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూస్ ఐ నీడ్ 2 వేరియబుల్స్. ఓకే, సో 2 వేరియబుల్స్ అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఎన్ని పాస్ చేయాలి? 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద లాజిక్ దోస్ మెనీ పారామీటర్స్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఏమంటున్నానమ్మా? బేస్డ్ ఆన్ ద లాజిక్ దోస్ మెనీ పారామీటర్స్ విల్ బి డిసైడెడ్. ఇక్కడ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఈ సమ్ ఆఫ్ అనే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ అన్నాము? 2 పారామీటర్స్ అన్నాము. ఎందుకు 2నే అన్నాను? ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ కాబట్టి, 2 వాల్యూస్ కాబట్టి, అందుకే ఇంట్ a, ఇంట్ b అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను, ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకేనా. నో మేడం, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ 3 వాల్యూస్ మేడం అంటే కనుక ఇంకో పారామీటర్ ఇస్తారు, ఇక్కడ ఇంట్ సి అని ఇస్తారు. అందుకే చెప్తున్నాను, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ లాజిక్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లాజిక్ దోస్ మెనీ పారామీటర్స్ విల్ బి రిటర్న్. సిన్స్ ఐ am finding the sum of 2 values కాబట్టి, దట్ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ కాబట్టి, ఐ విల్ బి టేకింగ్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్ హియర్? 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాను. ఆఫ్ వాట్ టైప్? ఇంటిజర్ టైప్ తీసుకుంటున్నాను. ఇన్స్టెన్స్ ఇంటిజర్ టైప్ తీసుకుంటున్నాను.
ఓకేనమ్మా? ఎస్ ప్లీజ్. దిస్ ఇస్ వాట్ సెకండ్ సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ డిక్లరేషన్, ఇంకా లాజిక్ రాయలేదు. లాజిక్ రాస్తాను. సో ఫర్ డిక్లరేషన్ అయిపోనివ్వండి, దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు ద డెఫినేషన్ దెన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ సెకండ్ సింటాక్స్. అర్థమైందా? సెకండ్ సింటాక్స్ డిక్లేరింగ్ ఏ మెథడ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి వాయిడ్ ఉంది, బట్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఈ సమ్ అనే మెథడ్ దగ్గర పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ వితౌట్ పారామీటర్స్ కాబట్టి ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్, సమ్ ఆఫ్ అని అన్నాం అంతే. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ వాట్ విల్ డూ నౌ మీన్స్ సెకండ్ ఇంకో సింటాక్స్ ఉంది మా, థర్డ్ సింటాక్స్. 3 సింటాక్సెస్ ఆర్ దేర్ ఓవరాల్. ఓకే, సింటాక్స్ 3. ఓకే, ఈ సింటాక్స్ 3 ఏమంటే, సో హియర్ ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ విల్ మోడిఫై ఇట్. Yes, please. Now here the third syntax is declaring a method with the return type తీసుకోవాలి ఇప్పుడు. With return type ma and without parameters. Without parameters. This is the third syntax. ఏమంటున్నామా ఇప్పుడు? 4 combinations. Third combination వచ్చి with return type ఉంది, బట్ వితౌట్ పారామీటర్స్ లేవు. అంటే ఎలా ఉండాలంటే మా ఇక్కడ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఫస్ట్ వస్తుంది సింటాక్స్ లో వచ్చి మా యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ విల్ బి దేర్, బట్ హియర్ రిటర్న్ టైప్ విల్ బి దేర్. రిటర్న్ టైప్ వస్తుంది. ఓకే, అది TYP. రిటర్న్ టైప్ విల్ కమ్ అండ్ దెన్ మెథడ్ నేమ్ ఆఫ్టర్ దట్ నో పారామీటర్స్. వై? బికాస్ వితౌట్ పారామీటర్స్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్, okay, I will be mentioning like this. Access specifier I will be taking like a public and return type annam kabatti. So here, okay, I am trying to add 2 integer values kadama. Int a equals to, no, 1 minute. Int a equals to 10 ani, b equals to 20 ani. After that I will be getting one result kada, a plus b. Ee result ఏ type వస్తుంది మా ఇక్కడ? What type of result we are getting here? a plus b ని మీరు రెండు యాడ్ చేస్తే 10 plus 20, what will be the output? 30 you are getting. This 30 is what type? ఏ type అది? ఇంటీజర్ టైప్, ఫ్లోట్ టైప్, క్యారెక్టర్ టైప్? ఏ టైప్? ఇంటీజర్ టైపే కదమ్మా. అందుకే ఆ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ ఏ టైప్ ఉంది? ఇంటీజర్ ఉంటుంది. సో అంటే రిటర్న్ ద వాల్యూ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రిజల్ట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ దిస్ రిజల్ట్. ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని మీరు రిటర్న్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ సింటాక్స్ లో ఏముంది? విత్ రిటర్న్ టైప్ ఉంది. ఎప్పుడు ఏమంటున్నామా? ఏ మెథడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ మీరు రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ రిటర్న్ టైప్, డేటా టైప్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ రిజల్ట్ 30 అనేది ఏ టైప్ వస్తుంది? ఇంటీజర్ టైప్ వస్తుంది. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ అని మీనింగ్. ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ నేను రిటర్న్ చేస్తున్నాను. మేడం ఎక్కడికి రిటర్న్ చేస్తున్నారు మేడం అంటే చెప్తాను. టు ఇట్స్ కాలింగ్ ప్లేస్. ఎక్కడైతే ఈ మెథడ్ కాల్ చేయబడుతుందో ఆ ప్లేస్ కి నేను రిటర్న్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? సో దట్స్ వై రిటర్న్ టైప్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ హియర్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ యు ఆర్ గెటింగ్, ఆ అవుట్పుట్ యొక్క డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయాలి రిటర్న్ టైప్ లో. ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 30 వస్తుంది. ఆ 30 అనేది ఏ టైప్? ఇంటీజర్ టైప్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, స్ట్రింగ్. ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ టైప్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏం మెన్షన్ చేస్తాను? వాయిడ్ అని కాదు, ఇంట్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సిన్స్ ఐ ఆమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ హియర్, ఇట్ డిపెండ్స్. రిటర్న్ టైప్ కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ యు ఆర్ వర్కింగ్. ఓకే, బోత్ మా number of parameters and the return type depends on the logic what you are writing. Okay, so in the logic, if you are returning integer type, so that's why I am mentioning the return type as integer here. Okay, suppose ఇక్కడ float ఉంది అంటే మీరు ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తున్నారు, సమ్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఏ రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి? ఇంట్ ఉండకూడదు, ఫ్లోట్ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇన్ మై కేస్ ఐ హావ్ టేకన్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ పారామీటర్సే కదా. సో అవుట్పుట్ కూడా నాకు ఇంటీజరే వస్తుంది కదా, మా ఫ్లోట్ రాదు కదా. సో అందుకే రిటర్న్ టైప్ కూడా ఇంటీజరే వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చిన తర్వాత మెథడ్ పేరు, మెథడ్ నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్, వితౌట్ పారామీటర్స్ కాబట్టి ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. That is the thing. Public int sum of, antema. No parameters. So this is the third syntax. Without parameters anama ante. So public return type emo undi int ani. Sum of, open the bracket, close the bracket. That's it. Ee logic ikkada nenu teesistunnaru.
Okay, Nama. So this is one third syntax, and the last syntax is syntax 4. The last syntax, please refer this. Yes, please. Ikkadama declaring a method with the return type, last combination ఏమొస్తుందమ్మా, and with parameters also. పారామీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి, రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉంది ఆల్సో అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. బోత్ ఆర్ దేర్, విత్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఆల్సో విత్ పారామీటర్స్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ కి సింటాక్స్ ఎలా రాస్తామా మనము? సో సింటాక్స్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది. సో యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ విల్ బి దేర్, రిటర్న్ టైప్ విల్ బి దేర్, మెథడ్ నేమ్ విల్ బి దేర్, అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ బ్రాకెట్స్ పారామీటర్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. పారామీటర్స్, ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియదు కదా, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. సో రెండు ఉన్నాయి, రిటర్న్ టైప్ ఉంది అండ్ దెన్ పారామీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడు సింటాక్స్ ఎలా వస్తుందంటే లైక్ దిస్. వీటికి ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ as public. Return type, since I am calculating the integer sum na, so return type will be integer and method name is sum followed by brackets. Here how many values sum kavali naku 2 values oka addition kavali kabatti I am taking parameter as 2, int a comma int b. Okay, now end it. This is what fourth syntax. These are the 4 syntaxes available for a declaration, method declaration. ఇంకా లాజిక్ రాయలేదు మనము, ఓన్లీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కదమ్మా, ఇంట్ ఏ అని. ఓకేనా? సో వేరియబుల్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నాము? సో వేరియబుల్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము? హౌ టు డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్? ఇంట్ ఏ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఏంటి? పాసింగ్ యువర్ ఓన్ వాల్యూస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్ కదమ్మా. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే పాసింగ్ అవర్ ఓన్ వాల్యూస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ default values are getting stored. Integer అయితే 0, float అయితే 0.0, character అయితే space కదమ్మా. సో అలాగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ యువర్ ఓన్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్. ఇనిషియలైజేషన్ చేయలేదు ఇంకా, అంటే మెథడ్స్ కూడా నేను ఓన్లీ జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి పెట్టాను. మెమరీ స్పేస్ అలికేట్ అయింది అంతే, మెమరీ స్పేస్ కూడా అలికేట్ అవ్వలేదు ఇంకా. మనము ఓన్లీ జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి పెట్టాం, సింటాక్స్ పరంగా రాసి పెట్టాం అంతే. లాజిక్ ఇంకా రాయలేదు. లాజిక్ రాయాలి అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే మెథడ్ డెఫినిషన్ అని అంటాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ డిక్లరేషన్, మెథడ్ డిక్లరేషన్. హెడ్డింగ్స్ రాసి పెట్టామన్నట్టు, లాజిక్స్ ఇంకా రాయలేదు. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. 4 ways of declarations. In that first one is method without return type, without parameter. That is the first syntax. The second syntax is method without return type but with parameters. Third syntax is method with a return type but without parameters. Fourth syntax is method with a return type with parameters. This is what a method declaration. So any doubt in this, ma? ఈ 4 syntaxes లో ఓకేనా? సో ఒక ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ డిస్కషన్ అవ్వనమ్మా, దెన్ వి విల్ సీ ద ఓవరాల్ ఎగ్జాంపుల్ లేటర్. సో ఇవి డిక్లరేషన్స్ అని అంటాం. So if we want to send, if we want to write the logics for these 4 type of syntaxes, ma, okay, at that time, that process is called method definition. One minute, ma. నాగరాజు చెప్పండి సురేఖ. యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ కి పబ్లిక్ అని ఎందుకు పెట్టారు? అవునమ్మా, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఎందుకు అంటే వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ అని. ఓకే, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఇండికేట్స్ ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ద డేటా, వేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా విత్ ఇన్ ఎ క్లాసా, విత్ ఇన్ ఎ మెథడా, విత్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాసా, విత్ ఇన్ ఎ ప్యాకేజా ఆర్ ఇన్ అదర్ ప్యాకేజెస్. ఇలా డిఫరెంట్ యాక్సెసిబిలిటీ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, మన డేటాని డిఫరెంట్ క్లాస్ లో వెళ్ళి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అది యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలాగా? యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వల్లనే పాసిబుల్ అవుతుంది. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ మా. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ పబ్లిక్. ఓకే, పబ్లిక్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటుంది. ఈ 4 యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ ఈ 2 మనకు తెలుస్తుంది, కానీ ఇవి చెప్పాలంటే మా కొంచెం
అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి. సో అందుకే నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ పబ్లిక్ అంటే మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి పబ్లిక్ మీన్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ మెథడ్ ఆర్ ఎంటైర్ డేటా ఇన్ ఎనీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, అదర్ క్లాసెస్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్ ఆల్సో. Okay, anywhere you can access the data that if you keep under public. Okay, private ante kanaka within a class you can access the data within a class. ఒక క్లాస్ లో మెన్షన్ చేసిన వేరియబుల్ ని మెథడ్ ని ఆ క్లాస్ లోనే యూజ్ చేయగలుగుతారు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మీరు ట్రై చేసిన మ్యామ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే మనం యాజ్ మెయిన్ మెథడ్ తర్వాతనా మెయిన్ మెథడ్ ముందా? విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అంటే మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత అయినా ఓకేనమ్మా. సో లైక్ దిస్ చెప్తాను కదా మా యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ మళ్ళీ. ఓకే, సో ఇంటి ఏ ఉంది ఇప్పుడు ఏంటి లోకల్ గా చెప్పట్లేదు నేను పబ్లిక్. ఓకే, సో మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా, ఇలా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ ఆఫ్ అని రాసి మెయిన్ మెథడ్ ఓవరాల్ గా రాసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి మా డెమో అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. డెమో ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ డెమో ఆఫ్ అని. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ అది ఏ అనేది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కదా, సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఓబీజే డాట్ ఏ అని అంటున్నారు. అంటే విత్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఈ ఏ వేరియబుల్ ని మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, ఇది ఒక క్లాస్ అయిపోయింది, ఇది ఒక క్లాస్ అయ్యింది. ఓకేనా, ఇంకో క్లాస్ రాస్తాను, క్లాస్ డెమో1. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. సో ఈ డెమో1 లో వెళ్ళి ఓకేనా డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని చెప్పి, లేదా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఏ అని అంటే కనుక ఈ ఏ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు, విత్ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్ రాస్తాను. ఇది పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉంటుంది. ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఇన్సైడ్ దట్ మెయిన్ మెథడ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ ద ఏ వేరియబుల్, ఈ ఏ వేరియబుల్ ఎక్కడుంది, డెమోలో ఉంది. డెమో1 లో ఉందా, లేదు. ఓకేనా, సో ఎలా వస్తుంది అప్పటికి ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ క్లాస్ లోనే మీరు యూజ్ చేయగలుగుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ అంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ఏ వేరియబుల్ విత్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఓన్లీ. అది మెయిన్ మెథడ్ లో అయినా మెయిన్ మెథడ్ బయట అయినా కానీ ఈ క్లాస్ లోపలే యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. లోకల్ కాదు. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, విత్ ఇన్ దట్ మెథడ్ అని. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ వేరియబుల్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే యాక్సెసిబిలిటీ గురించి చెప్తున్నాను. యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఈజ్ విత్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ అంటున్నాను. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ డెమో1 అనదర్ క్లాస్ కదా ఇది, అందులో వెళ్ళి మనం ఈ ప్రైవేట్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఎర్రర్ విల్ కమ్. అదే పబ్లిక్ పెట్టండి మా, పబ్లిక్ పెట్టండి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్, నో ప్రాబ్లం. ఎక్స్టెండ్ చేసి ఉండాలి, ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తేనే. ప్రైవేట్ ఎక్స్టెండ్ చేసినా రాదు, పబ్లిక్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి అంతే, యూ విల్ గెట్ ద డేటా వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్. That is called public. Public means you can access in any class. ఆ డేటాని మీరు ఏ క్లాస్ లో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రైవేట్ అంటే కనుక ఆ క్లాస్ లోపలే. ఓకేనా, విత్ ఇన్ అ బ్లాక్ అని కాదు. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే విత్ ఇన్ అ బ్లాక్ అంటాం, అంటే విత్ ఇన్ అ మెథడ్ అంటాం. కానీ అలా కాదు, ఇది విత్ ఇన్ అ క్లాస్ అంటున్నాను. ఓకేనా, సో ఓవరాల్ ఆఫ్ ది క్లాస్ లో మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అ థింగ్ హియర్. ఓకేనా, ఫైన్, రైట్. సో ఇప్పుడే వద్దు, ఇది యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ పబ్లిక్ అంటే అర్థమైందా ఇప్పుడు? యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ క్లాస్ అని. క్లాసే కాదు, మెథడ్స్ ఇన్ ఎనీ ప్యాకేజ్ కూడా, అది చెప్తాను మళ్ళీ. సో ఇప్పటికీ పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అంటే ఇది మీనింగ్. యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ ఎనీవేర్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మై ఎనీ డౌట్ ఇక్కడ. సో కెన్ వి మూవ్ టు ద ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ నౌ? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. నౌ ఇదే కాంబినేషన్స్ తో ఇదే ఎగ్జాంపుల్స్ లోనే యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాను. సో ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ మీన్స్ ప్రొవైడింగ్ ద లాజిక్ ఫర్ దోస్ మెథడ్ డిక్లరేషన్స్ కి లాజిక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తే కనుక రైటింగ్ దోస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా, ఇక్కడ మెథడ్ డెఫినిషన్ చెప్పాం కదా, ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పుడు రాయబోతున్నాం, అంటే ఆ లాజిక్స్ మనం రాయబోతున్నాం. డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి రైటింగ్ ద లాజిక్స్. సో ఫస్ట్ సింటాక్స్. సో మెథడ్ డెఫినేషన్ లో కూడా సో ఇవన్నీ హౌ టు డిక్లేర్ ఏ మెథడ్ కదా, హౌ టు డిఫైన్ ఏ మెథడ్. ఇప్పుడు హౌ టు డిఫైన్ ఏ మెథడ్, ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో సే లైక్ మెథడ్ ఏంటి మాది, మెథడ్ డెఫినేషన్ అని అంటాం. మెథడ్ డెఫినేషన్. Yes, please. It is a process of writing the logic for those methods is called method definition. Okay, Nama. Yes, please. Now,
ఈ మెథడ్ డెఫినేషన్స్ కూడా 4 సింటాక్స్ చేసాము. ఫస్ట్ సింటాక్స్ అక్కడ డిక్లేర్ చేసాం కదా, ఆ సింటాక్స్ కి ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ కి ఫస్ట్ సింటాక్స్ కి హౌ టు డిఫైన్ ఏ మెథడ్. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా. Yes, please. I will copy this and I will write it here. Yes, first syntax. This is the first syntax of a declaration kada idi. ఈ declaration కి ఈ way of declaration కి method definition ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పిమా. So I will remove this. So let it be. Okay, method definition for this is method definition for syntax 1. Syntax 1 కి మా. So ఎలా రాయాలిమా? ఎలా వస్తుందిమా? యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ వస్తుంది. ఓకే, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ విల్ బి దేర్. యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ విల్ బి దేర్. వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కదా, వాయిడ్ ఉంది. వితౌట్ పారామీటర్స్ కదా, పారామీటర్స్ ఏమీ లేవు. అండ్ దెన్ హియర్ సెమీకోలన్ ఉండకూడదు, ఎండింగ్ ఉండకూడదు. ఓపెన్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్, కర్లీ బ్రేసెస్. హియర్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ద లాజిక్, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ద లాజిక్. అండ్ దెన్ క్లోజ్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. ఇలా మా డెఫినేషన్. For this syntax, example for this. Sum అనే మెథడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఏం తీసుకుంటున్నాను? పబ్లిక్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి వాయిడ్ ఉంటుంది. మెథడ్ నేమ్ ఏం పెట్టాను? సమ్ అని పెట్టాను. సో హియర్ వితౌట్ పారామీటర్స్ కాబట్టి ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. నౌ రైట్ ద లాజిక్. ఏం లాజిక్ రాస్తున్నాము? ఇక్కడ యాడింగ్ 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్. 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి? 2 వేరియబుల్స్ కావాలి. అవునా? ఇంకా మనము ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లోనే ఉన్నాం, అరేస్ లోకి వెళ్ళలేదు, అంటే డిరైవ్ డేటా టైప్స్ లోకి వెళ్ళలేదు. కాబట్టి 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని మనం యాడ్ చేయాలి అంటే 2 వేరియబుల్స్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను లాజిక్ కోసము 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఏంటి? A = 10 అని, B = 20 అని ఇనిషియలైజేషన్ కూడా చేసేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ in order to find the sum of these 2 variables, ఎలా వస్తుందిమా? అడిషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? A లో 10 ఉంది, B లో 20 ఉంది. ఈ 2 వాల్యూస్ ని నేను యాడ్ చేయాలి అంటున్నాను. ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు? బై యూజింగ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలి. ఆ 2 వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేయండి అంతే. A ప్లస్ B. అప్పుడు ఏమొస్తుందిమా? A ప్లస్ B లో ఇప్పుడు A ప్లస్ B అంటే A లో 10 ఉంది, B లో 20 ఉంది. అంటే A ప్లస్ B అంటే మీనింగ్ ఏంటిమా? 10 + 20 అని 30 వస్తుంది. 10 + 20 అంటే 30 వస్తుంది. వచ్చిన 30 అనే వాల్యూని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకో రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసేస్తాను. ఏమంటున్నానమ్మా? వచ్చిన ఈ రిజల్ట్ ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకో వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేస్తాను. ఆ టైప్ ఏముంది? 30 అనేది ఇంటీజర్ టైప్ కదా, ఇంటీజర్ టైప్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంట్ రిజల్ట్ = అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. నౌ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్ హియర్. ఫస్ట్ ఏమవుతుందిమా? LHS RHS వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. A + B అంటే 10 + 20 30 వస్తుంది. వచ్చిన 30 వాల్యూని నేనేం చేస్తున్నానంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? నౌ రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ? 30 ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? రిజల్ట్ లో ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ? 30 ఉంటుంది. ఆ రిజల్ట్ ఒక టైప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ టైప్ ఈ రిజల్ట్ ది? 30 is ఇంటీజర్ కాబట్టి రిజల్ట్ టైప్ కూడా నేను ఇంటీజర్ పెట్టాను. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ రిజల్ట్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్ ఓన్లీ ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారంటే ఇక్కడే డిస్ప్లే చేసేస్తాను. ఈ లాజిక్ ని, వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఇక్కడే హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే system.out.println sum is ఒక మెసేజ్ the sum is అని రాసి ఓకే నౌ రిజల్ట్ ఇలా హ్యాండిల్ చేస్తారు. రిజల్ట్ లో ఏముంది? 30 అని ఉంది. ఆ రిజల్ట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తే చాలు, అందులో ఉన్న వాల్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇది డబుల్ కొటేషన్ లో మెన్షన్ చేశాను, ద సమ్ ఈజ్ అని. అంటే డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టిన యాజ్ ఇట్ ఈజ్ టెక్స్ట్ మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటమా? సో డబుల్ కొటేషన్ లో మెన్షన్ చేసింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే వస్తుంది. ద సమ్ ఈజ్ అని కోలన్ కూడా ఇచ్చాం కదా, కోలన్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది కన్సోల్ లోకి, అవుట్పుట్ లోకి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ రిజల్ట్ అన్నాను. ప్లస్ ఏంటంటే మా ఇక్కడ కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అన్నమాట. ఏం చేస్తుంది ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ అంటే? ఇక్కడ SOP లో యూజ్ చేసిన ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే మా ఇట్ ఈస్ యూస్ టు కంబైన్ ద మెసేజ్. ద సమ్ ఈజ్ అనేది ఒక మెసేజ్ అన్నమాట. ఈ మెసేజ్ విత్ వాల్యూతో అండ్ మెసేజ్
మెసేజ్ విత్ వాల్యూని కంబైన్ గా మనము డిస్ప్లే చేయాలంటే SOP లో ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ అని ఇచ్చి రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. ఆ రిజల్ట్ లో ఏముంది వాల్యూ 30 ఉంది. 30 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది. సో వేర్ ఇస్ ఇట్ నా ఎస్ ప్లస్ ఆ రిజల్ట్ ఏముంది వాల్యూ 30 ఉంది కాబట్టి 30 వస్తుంది. ఇలా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మెసేజ్ ని మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే SOP లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ println లో డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టాలి. దాని తర్వాత వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఆ వాల్యూ అనేది ఏ వేరియబుల్ లో ఉందో ఒకసారి గమనించండి. ఈ 30 అనేది ఏ వేరియబుల్ లో ఉంది, రిజల్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేస్తే చాలు వాల్యూ డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ వాట్ ఐ హావ్ రిటన్ for this type of syntax. What is this type of syntax? Method without return type, without parameters. This is the logic. My answer, my question is adding two integer values. So into integer variables తీసుకున్నాను, అందులో వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేశాను. దాని తర్వాత a plus b అనే లాజిక్ రాసి రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేశాను. వచ్చిన రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఒక మెసేజ్ తో వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ద సమ్ ఈజ్ అని ఒక మెసేజ్ తో వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. రిజల్ట్ ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్. ద సమ్ ఈజ్ :30 అని వస్తుంది. ఎస్ రైట్ మై ఎనీ డౌట్ హియర్? ఎనీ డౌట్ హియర్ మ్యామ్? నో మ్యామ్. నో. ఓకే మ్యామ్. నౌ అనదర్ సింటాక్స్. ఇప్పుడు సెకండ్ సింటాక్స్ మా. సెకండ్ సింటాక్స్ 2. సో సింటాక్స్ 2 అక్కడ ఆల్రెడీ రాసాం కదమ్మా. ఇక్కడ సింటాక్స్ 2 ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ 2? డిక్లరేషన్ కి రాసాం. సో సింటాక్స్ 2 కూడా మెథడ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ బట్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ కి మా. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. సింటాక్స్ 2. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ 2. ఈ వే ఆఫ్ డిక్లరేషన్ కి ఇది కన్నా. ఇప్పుడు మెథడ్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది సింటాక్స్ 2 కి? మెథడ్ డెఫినేషన్ ఫర్ సింటాక్స్ 2. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. ఎలా ఉంటుందమ్మా? డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ కూడా రాశాను. ఎస్ ప్లీజ్. ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను ఈ వే ఆఫ్ దీనికి డిక్లరేషన్ కి. పబ్లిక్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కదా, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి వాయిడ్ వస్తుంది మా. అండ్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి మెథడ్ పేరేంటి? సమ్ అని రాశాను. విత్ పారామీటర్స్ కాబట్టి 2 ఇంటిజర్ వాల్యూస్ కావలేవు కాబట్టి 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ సెమీకోలన్ యూజ్ చేయొద్దండి. డోంట్ యూజ్ ద సెమీకోలన్ దెన్ అండ్ దెన్ ఓపెన్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. హియర్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ద లాజిక్. ఓకే, లాజిక్ ఎలా రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఏ అనే వేరియబుల్ బి అనే వేరియబుల్ లోకి ఓకేనా ఇందులో వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. So here int, what I am doing here, int result equals to a plus b అని అనేస్తున్నాను డైరెక్ట్లీ. ఎస్ ప్లీజ్. ఎలా అన్నారు మేడం అంటే ఈ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఈ పారామీటర్స్ తోనే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమో a లో ఉంటుంది, సెకండ్ వాల్యూ ఏమో b లో ఉంటుంది. ఈ ఏబి లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పారామీటర్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. a plus b అని అన్నాను. అప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ కి వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మేడం అని కదా మా క్వశ్చన్. ఎస్ ప్లీజ్. ఈ పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం అన్నమాట. కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ అనే వేరియబుల్ కి బి అనే వేరియబుల్ కి వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో హియర్ సీ నౌ ఇంట్ రిజల్ట్ అని అన్నామా. ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్ మా. నేను ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మెథడ్ కాలింగ్ అని అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మా? మెథడ్ డెఫినేషన్ తర్వాత మెథడ్ కాలింగ్ వస్తుంది. ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ కి, ఈ వే ఆఫ్ మెథడ్ డెఫినేషన్ కి మెథడ్ కాలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మా మెథడ్ పేరుతోనే మిమ్మల్ని ఎలా పిలుస్తున్నాము, మనల్ని ఎలా పిలుస్తున్నాము విత్ అవర్ నేమ్స్ ద సేమ్ థింగ్. మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి అంటే విత్ ఇట్స్ నేమ్ వి నీడ్ టు కాల్. సో ఇక్కడ పేరేంటి? మెథడ్ పేరేంటి? సమ్. సో మెథడ్ కాల్ ఎలా చేస్తామంటే సమ్ అనే పేరుతో కాల్ చేస్తాం. సమ్ ఆఫ్, ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఏ అనే వేరియబుల్ కి 10 వాల్యూ, బి అనే వేరియబుల్ కి 20 వాల్యూ పాస్ చేశాను. అండ్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్.
This is a method calling for this type of method definition. Yes, please. ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయో అన్ని పారామీటర్స్ కి కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ అనేటివి పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకో పారామీటర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి? ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ దట్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ కాలింగ్. మెథడ్ పేరుతో కాల్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా. ఇక్కడ ఇంకో పారామీటర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకో పారామీటర్ కి వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనమ్మా. So this is what method calling. Okay. So but ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ కి మెథడ్ కాలింగ్ ఎలా మేడం? అవును కదమ్మా, ఈ ఫస్ట్ సింటాక్స్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ సింటాక్స్ కి మెథడ్ కాల్ ఎలా అంటే మా మెథడ్ కాల్. ఎస్ ప్లీజ్. మెథడ్ ని కాల్ చేస్తేనే అన్నమాట ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆ మెథడ్, లేకపోతే ఆ లాజిక్ రాసి ఒక ప్లేస్ లో పెట్టినట్టు ఉంటుంది అంతే. ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ద మెథడ్ డెఫినేషన్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అన్లెస్ యూ కాల్ దట్ మెథడ్. ఓకేనా? దెన్ ఓన్లీ దట్ మెథడ్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్. Okay, so method call for this first syntax key. So method పేరుతోనే కదా కాల్ చేయాల్సింది. What is the method name? Sum. Open the bracket, close the bracket. That's it. End with semicolon. That's it. ఇక్కడ parameters ఉన్నాయా? No. అందుకే open the bracket, close the bracket, end with semicolon. That's it. This is a method call for this type of syntax without return type, without parameters key. Simple గా sum of అంతే method call for this type. Whereas విత్ పారామీటర్స్ ఉన్న మెథడ్స్ కి ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు 10 అని పాస్ చేసాం. ఇప్పుడు 2 ఇంటిజర్ కదమ్మా, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా అనేది 2 ఇంటిజర్స్ వాల్యూస్ కాబట్టి సో 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఇంట్ ఏ కమా ఇంట్ బి అన్నాము. ఈ ఏబి లోకి వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాము. ఈ 10 అనే వాల్యూ వెళ్ళి ఏ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఈ 20 అనే వాల్యూ బి లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏలో ఎంత ఉన్నట్టు 10 ఉన్నట్టు, బిలో ఎంత ఉన్నట్టు 20 ఉండొచ్చు. సో దట్స్ వై డైరెక్ట్లీ ఆ పారామీటర్స్ ని నేను యాడ్ చేసేసాను. ఏ ప్లస్ బి అని అన్నాను. ఏలో ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. సో 10 ప్లస్ బిలో ఎంత ఉంది? 20 ఉంది. డైరెక్ట్ గా ఆ పారామీటర్స్ ని యాడ్ చేసేస్తే సరిపోలేదా? డైరెక్ట్ గా ఎస్, అందులో వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. మనం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ పాస్ చేసాం కాబట్టి ఇందులోకి వచ్చేసాయి వాల్యూస్. ఓకేనమ్మా. Who will take care passing these values to its function definition? Internally, JVM will take care. At the time of function calling, the JVM will go and search whether this method is there or not in our class అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తుంది. ఉంది అంటే కనుక JVM ఏం చేస్తుంది? ఈ వాల్యూస్ తీసుకొని వెళ్ళి ఈ వేరియబుల్స్ లోకి పాస్ చేసేస్తుంది. అంటే ఈ పారామీటర్స్ లోకి పాస్ చేసేస్తుంది. Like that it is happening internally. JVM is taking care. ఓకేనా? సో రిజల్ట్ వచ్చిన 10 + 20 రిజల్ట్ 30 వచ్చి నేను రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్స్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఇక్కడే నేను హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రిటర్న్ టైప్ లేదు కదా, వాయిడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే నేను హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అని ఇచ్చి ద సమ్ ఈజ్ అనే మెసేజ్ తో ఓకే ప్లస్ ఎందులో ఉంది అవుట్పుట్, రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లో ఉంది అవుట్పుట్, రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. This is what syntax to function definition and method calling also. మెథడ్ కాలింగ్ ఇంకా పూర్తిగా అవ్వలేదుమా, చెప్తాను. ఇప్పటికీ మీకు అర్థం కావాలి కదా ఇక్కడ పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ ఎలా పాస్ అవుతున్నాయి అన్నదానికి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఇంకా మెథడ్ కాలింగ్ కి ఇంకొంచెం ఉంది, లేటర్ విల్ సీ దట్. నౌ సింటాక్స్ టు చెప్పాలి సురేఖ. ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో ద సిస్టమ్ ఈజ్ ప్లస్ రిజల్ట్ మీన్స్ అక్కడ సమ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ మ్యామ్. లేదు, ఇక్కడ ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ కాదు. SOP లో యూజ్ చేస్తున్న ప్లస్ అనేది కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అన్నమాట. కన్కాటినేషన్ అంటే ఇట్ విల్ కంబైన్ ద వాల్యూ విత్ ద మెసేజ్ అని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూస్ టు కంబైన్ ద వాల్యూస్, కంబైన్ చేసిస్తుంది. SOP లో యూజ్ చేస్తున్న ప్లస్ ఆపరేటర్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ లైక్ ఏ అడిషన్ ఆపరేటర్ లాగా వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఈస్ కన్కాటినేషన్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. కన్కాటినేషన్ మీన్స్ కంబైనింగ్ ద వాల్యూ విత్ మెసేజ్. ఓకేనా? సో దట్ ఇస్ ద థింగ్. అదే ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ బయట పెడితే కనుక అడిషన్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, అడిషన్ ఆపరేటర్ లాగా. అడిషన్ అంటే ఏంటి? యాడింగ్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ అలా కాదు.
SOP లో మెన్షన్ చేస్తే కనుక, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ లో మెన్షన్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఏ కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే అవుట్పుట్ వచ్చి ద సమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చి కోలన్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చి రిజల్ట్ ఎంత ఉంది 30 ఉంది కాబట్టి 30 ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ప్లస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది, మెసేజ్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దాని తర్వాత రిజల్ట్ లో ఏముంది వాల్యూ 30 ఉంది, 30 అనేది వచ్చింది. సో అంటే మెసేజ్ విత్ వాల్యూ మనకు కంబైన్ చేసి ఇచ్చింది అవుట్పుట్ లో. ఎస్ ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్ మా ఇంకా? ఈ సెకండ్ సింటాక్స్ ఓకేనమ్మా? ఓకే మా. నౌ థర్డ్ సింటాక్స్ కి వెళ్దామా వద్దా? థర్డ్ సింటాక్స్ కూడా చూద్దామా? ఎస్ ప్లీజ్, సీ హియర్ నౌ థర్డ్ సింటాక్స్. థర్డ్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంది చూడండి మా. ఇప్పుడు కొంచెం రెఫర్ చేయండి మా. దీస్ ఆర్ మెథడ్ డెఫినిషన్స్ ఇవన్నీ. థర్డ్ సింటాక్స్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. డిక్లేరింగ్ ఏ మెథడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అని అన్నాం. విత్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చింది మా ఇక్కడ, ఒకసారి గమనించండి. రిటర్న్ టైప్ ఉంది అని. ఓకేనా. థర్డ్ సింటాక్స్. ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ కి మెథడ్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది? మెథడ్ డెఫినేషన్ ఫర్ సింటాక్స్ 3. ఓకే. సో ఫర్ దిస్ వే మా ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఎలా ఉంది మాది? యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ పబ్లిక్ ఉంది, పబ్లికే వస్తుంది. సో రిటర్న్ టైప్ ఉంది కాబట్టి డిక్లరేషన్ లో కూడా రిటర్న్ టైప్ ఉంది, ఇంటీజర్ ఉంది. ఇంటీజర్ వాల్యూనే కదా అక్కడ అడిషన్ చేస్తున్నాము, రిటర్న్ టైప్ కూడా ఇంటీజరే ఉంటుంది. ఇంట్ అని ఉంది. ఓకే. మెథడ్ పేరు సమ్ అని ఉంది. సమ్ వితౌట్ పారామీటర్స్ కాబట్టి ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ అంతే. వితౌట్ పారామీటర్స్ కాబట్టి పారామీటర్స్ ఉండకూడదు అక్కడ. నౌ ఈ వే ఆఫ్ రిటర్న్ టైప్ కి, మెథడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ కి ఎలా రాస్తామా? ఇక్కడ అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers. సో ఐ విల్ టేక్ 2 values. int a equals to 10, b equals to 20 తీసుకున్నాను. ఈ 2 values ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. a plus b అని యాడ్ చేశాను. వచ్చిన అడిషన్ ని, యాడ్ చేసిన వాల్యూని ఇంకో వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఆ వేరియబుల్ పేరు రిజల్ట్ అని పెడుతున్నాను. a plus b int result equals to a plus b అని అన్నాను. Now this result is holding the value of 10 plus 20 30. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రిజల్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సింపుల్ గా అడిషన్ చేశాను. ఓకేనా. రియల్ టైమ్ లో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ యువర్ లాజిక్, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ లాజిక్ అని అంటాం. ఇక్కడ లాజిక్ రాసేసినాం కదా, రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు a plus b అనేది లాజిక్. ఇక్కడ ఈ లాజిక్ ని మనము ఇక్కడే హ్యాండిల్ చేయట్లేదు. ఏం చేస్తున్నాము? రిటర్న్ చేస్తున్నాము. ఈ లాజిక్ ని, ఈ రిజల్ట్ అనే లాజిక్ ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రిటర్న్ చేస్తున్నాము. రిటర్న్ చెయ్యాలి అంటే రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ లేదా రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. టు రిటర్న్ ఏ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్ రిటర్న్. ఈ రిటర్న్ అనేది లాస్ట్ లైన్ లోనే మెన్షన్ చేయాలి. ఆ మెథడ్ లో లాస్ట్ లైన్ లోనే ఈ రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. వాట్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ హియర్? ఈ లాజిక్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఆ వచ్చిన లాజిక్ ఎక్కడ స్టోర్ చేశాను? రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను కాబట్టి ఆ వేరియబుల్ ని రిటర్న్ చేసేసేయాలి. ఏ వేరియబుల్ ని? రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ ని రిటర్న్ చేయాలి. ఎస్ ప్లీజ్. సో క్లోజ్ దిస్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ వాట్ public int sum. I have taken 2 variables and after that I written the logic of addition. After writing that logic, I stored that logic into the result variable. Since this method is having the return type, you should not handle this logic here itself. You have to return this logic to its ekkadiki return cheyali madam ante calling place. Ee method ekkada call chestundo, wherever this method is calling, to that place we need to return this logic. Okay nama. So this is the syntax for this. ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్, ఈ వే ఆఫ్ మెథడ్ డెఫినేషన్ కి మెథడ్ కాల్ ఎలా ఉంటుంది? మెథడ్ కాల్ దగ్గర అర్థమవుతుంది. నౌ హియర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్ నేమ్? సమ్. Is it having parameters? No parameters. At the time of calling also don't pass the values. Okay, why? Because it is not having the parameters. Sum of ani annam ante. Yes please. Now I am calling this method kada. Yes please. When I call this method, the JVM is going to its method definition. Is there e method name to unda akkada method definition అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది. Yes, it is there. Yes, we have defined here na. Yes, it is there. So what it will do? It will execute the logic of this method.
After executing, it says the last statement. At the last statement, you are writing what? Return. You are using a return statement. So what it will do? It will take this result. Return use chesar kabatti. What the JVM will do? The JVM will take this result and hand over this result to its calling place. Yes, please. What it will do now? The result. Okay. The result is hand over. Okay, hand over to the method. Hand over to its calling place. Hand over to its calling place. So calling place ekkada? This is the calling place. ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ లో ఏముందంటే రిజల్ట్ ఉంది. వచ్చిన రిజల్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. కాలింగ్ ప్లేస్ దగ్గరకు వచ్చింది రిజల్ట్. ఓకే మ్యామ్, ఈ రిటర్న్ ఆర్ఎస్ అనేది ఏ నంబర్ దేనికి రిటర్న్ అవుతుంది? ఈ కాలింగ్ ప్లేస్ దగ్గరికి రిటర్న్ ఉంది. సో ఇట్స్ కాలింగ్ ప్లేస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్ టు ఇట్స్ కాలింగ్ ప్లేస్. ఇక్కడ రాయాల్సింది. ఓకే, కాలింగ్ ప్లేస్ దగ్గరికి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ మెథడ్ ఎక్కడైతే కాల్ చేయబడుతుందో అక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది అని. వేర్ ఇస్ ద కాలింగ్ ప్లేస్? దిస్ ఇస్ ద కాలింగ్ ప్లేస్. ఇక్కడికి వచ్చేసింది రిజల్ట్ అని. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ ని హోల్డ్ చేయాలి కదమ్మా. ఓకేనా? సో వన్స్ వి గెట్ ద రిజల్ట్, వన్స్ వి గెట్ ద రిటర్న్ వాల్యూ టు ఇట్స్ కాలింగ్ ప్లేస్, వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ దట్ రిటర్న్ వాల్యూ నౌ. టు హోల్డ్ దట్ రిటర్న్ వాల్యూ, వాట్ ఐ విల్ డూ మీన్స్ I will use this. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ అని కాల్ చేసాం కదా. I will hand over into one variable, int total అనే వేరియబుల్ లోకి హ్యాండిల్ చేసేస్తాను. Now this total is holding that return result. Okay, to hold that result, okay, to handle that result which is returned by this definition to its calling place, we need another variable help. Okay, so that's why I have written, I hold that value to in this total variable. టోటల్ అనే వేరియబుల్ లోకి రిటర్న్ రిజల్ట్ అనేది వచ్చేసింది. నౌ దిస్ టోటల్ ఏముంది మేడం అంటే రిజల్ట్ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ దిస్ టోటల్ వేరియబుల్, టోటల్ అనే వేరియబుల్ ఓకే ఈజ్ హోల్డింగ్ దట్ రిటర్న్డ్ రిజల్ట్. వాట్ ఈస్ దట్ రిటర్న్ రిజల్ట్? దట్ ఈస్ 30. టోటల్ లోకి ఎంత వచ్చింది మా వాల్యూ? 30 వచ్చింది. The 30 result is stored in this total variable. Okay, now SOP చేయండి. system.out.println of ఓకే ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓకేనా? the sum is అని చెప్పి ఇక్కడ రాయాలి. ప్లస్ ఎందులో ఉంది? టోటల్ అనే వేరియబుల్ లో ఉంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ అట్ మెథడ్ కాలింగ్ ప్లేస్. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్లీ మనము రిజల్ట్ ని ఓకేనా లాజిక్ అక్కడే రాసే వాళ్ళము. సో ప్రీవియస్లీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందేమో లాజిక్ ఇక్కడే రాసాము, రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు a+b అని ఇక్కడే హ్యాండిల్ చేసాం ద సమ్ ఈజ్ అని చెప్పి. ఇక్కడ అలా కాదు. సో లాజిక్ రాసిన వెంటనే ఆ లాజిక్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సిన్స్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి రిటర్న్ ఎక్కడికి చేస్తున్నామంటే కాలింగ్ ప్లేస్ దగ్గరికి. దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ కాల్ ప్లేస్. ఇక్కడికి వస్తుంది రిటర్న్ వాల్యూ. వచ్చిన రిటర్న్ వాల్యూని హోల్డ్ చేయాలి కదా. ఆ వాల్యూని హోల్డ్ చేయడానికి ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం. టు హోల్డ్ ద వాల్యూస్, టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ వేరియబుల్ ఈజ్ నీడెడ్ కదా. సో అందుకే ఇంకో వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేసేసాను. నౌ టోటల్ ఈజ్ కంటైనింగ్ దట్ రిటర్న్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ రిజల్ట్ నౌ. సో ఎస్ system.out.println of the sum is అన్నాను, టోటల్ ప్రింట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ వాట్ థర్డ్ సింటాక్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి మా. సో ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి, ఎక్కడో మిడిల్ లో పెట్టకూడదు. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి రిటర్న్ అట్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ లాజిక్, ఇన్ దట్ బ్లాక్, ఆ మెథడ్ లో. ఎస్ ప్లీజ్ మా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ చూడండి. ఈ వే ఇక్కడ మెథడ్ సమ్ తో పాటు అడిషన్ అనే మెథడ్ కూడా క్లాస్ లో టూ మెథడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చా మ్యామ్? సమ్మనేమా ఏంటి? సమ్మనే మెథడ్ లో ఇప్పుడు సమ్ అనే మెథడ్ ఒక్కటి యూజ్ చేసాం కదా మ్యామ్. సబ్ట్రాక్షన్ అనేది సమ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ రెండు యూజ్ చేయొచ్చా? అంటే ఈ లాజిక్ లో రెండు రాయాలంటున్నారా? ఈ సమ్ అనే మెథడ్ లోనే సబ్ట్రాక్షన్ కూడా చేయాలి అంటున్నారు. సమ్ మెథడ్ సపరేట్ అండ్ అందులోనే సబ్ట్రాక్షన్ కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు
int a is equals to 10, b is equals to 20, result a plus b. అలాగే int a is equals to b, b is equals to 20, రిజల్ట్ a is equals to a minus b అలా రెండు యూజ్ చేయొచ్చాను. రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు అది సబ్ట్రాక్షన్ అయిపోతుంది కదా. సో అప్పుడు మీరు సమ్ అనే మెథడ్ పేరు సమ్ రిలేటెడ్ గా పెట్టుకోండి. సో ఆపరేషన్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ లాజిక్ ఆపరేషన్ అని చెప్పి కూడా సమ్ మెథడ్ పేరు చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అంటే అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మింగ్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మింగ్, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్. సో ఇందులోనే అన్ని ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఈ మెథడ్ లోనే రాసేయచ్చు. అప్పుడు మెథడ్ పేరు సమ్ అని పెట్టద్దండి, అంటే రిలేటెడ్ గా పెట్టుకోవాలి, ఆపరేషన్ అని పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ సమ్ అని పెడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అడిషనే చేస్తుంది కదా, రిలేటెడ్ గా రాసుకుంటాం. మెథడ్ పేరు లాజిక్ కి రిలేటెడ్ గా రాసుకోవాలి. ఎస్ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఏ ఆపరేషన్ అయినా లాజిక్ అయినా ఒకే మెథడ్ లో రాయొచ్చు, కానీ రిలేటెడ్ గా పేరు మెన్షన్ చేయండి. Yes, right, ma. This is what third syntax. Any doubt in this now? Third syntax. Chennakishna, Anjaneyulu, offline students kada meeru. Call up. Avunu kada ma? Yes, ma'am. Yes, I know. Then, any doubt unda ikkada third way of syntax lo? Can we see the last syntax? సో చెప్పాలి, థర్డ్ సింటాక్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అంటే ఏంటి, రిటర్న్ టైప్ ఉంది, పారామీటర్ కూడా ఉంది. సో ఈ వే ఆఫ్ సింటాక్స్ కి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఓకే, సో స్క్రోల్ డౌన్. మెథడ్ డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్ ఫర్ సింటాక్స్ 4. ఎస్ ప్లీజ్. వీటికి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి మా. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉంది, మెథడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ లాజిక్ ఏం రిటర్న్ టైప్ చేస్తుంది, ఇంటిజరే కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ ఉంటుంది మా. మెథడ్ పేరు సమ్ పెట్టాను, అండ్ దెన్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, పారామీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ యాడింగ్ 2 వాల్యూస్ కాబట్టి 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాను. ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి అని 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఇక్కడే లాజిక్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఓపెన్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. హియర్ ఇక్కడ ఈ పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ ఎప్పుడు వస్తాయి, మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఇది డైరెక్ట్ గా తీసేసుకుంటాను. ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని రాయిస్తాను లాజిక్. ఈ ఏబి వాల్యూస్ కి ఎప్పుడు వాల్యూస్ పాస్ అవుతాయేమో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్. సో మెథడ్ కాల్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ కింద. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద మెథడ్ కాల్ ఫర్ దిస్ డెఫినేషన్. ఓకే, మెథడ్ కాల్. సో ఈ మెథడ్ కాల్ ఎలా రాస్తామా, వాట్ ఈస్ అ మెథడ్ నేమ్, సమ్ ఈస్ అ మెథడ్ నేమ్. ఇప్పుడు 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 2 పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాను. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా, నౌ ఈ 2 వాల్యూస్ వెళ్ళి ఏ అనే వేరియబుల్ లోకి 10 పాస్ అవుతుంది, బి అనే వేరియబుల్ లోకి 20 పాస్ అవుతుంది. ఆ పాస్ అయిన వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను, ఏ ప్లస్ బి అని అంటున్నాను. వచ్చిన రిజల్ట్ నేను రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆఫ్టర్ రైటింగ్ యువర్ లాజిక్ యూ షుడ్ నాట్ హ్యాండిల్ ద లాజిక్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. SOP ఆఫ్ రిజల్ట్ అని చేయకూడదు. వై? బికాస్ you are having a return type here. This method is having return type. So that's why you have to return this logic, return result అని చెప్పేయాలి. So return result అని చెప్పాలి. So this is a syntax for this type of syntax 4 with return type with parameters. Now ఈ return result అనగానే ఎక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది? This result is returning to its at its calling place. Yes please, కాల్ చేసిన ప్లేస్ దగ్గరికి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుందేమా, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ అనే వాల్యూ సమ్ ఆఫ్ అని కాల్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఈ ప్లేస్ లోకి వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్ వాల్యూ. ఈ రిజల్ట్ ని మనం హోల్డ్ చేయాలి కదా వచ్చిన తర్వాత. సో ఏ టైప్ అది? సో నేను టోటల్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. వచ్చిన రిజల్ట్ వాల్యూని మనము స్టోర్ చేయాలి. స్టోర్ చేయాలంటే ఒక వేరియబుల్ కావాలి, అందుకే ఇంకో వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను, టోటల్ అని. వచ్చిన వాల్యూ సమ్ ఆఫ్ 10, 20 అంటే 30 ఉంది. 30 ఉన్న వాల్యూ ఇన్ టోటల్ లోకి స్టోర్ చేశాను. ఓకే, నౌ టోటల్ ఈస్ హోల్డింగ్ 30. Now total is holding how much? 30 it is holding.
ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ని మనం డిస్ప్లే చేస్తేనే కన్సోల్ లోకి డిస్ప్లే అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. సో సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఒక మెసేజ్ కూడా, ఒక మెసేజ్ తో పాటు నేను డిస్ప్లే చేస్తాను అంటున్నాను. ద సమ్ ఈజ్ అని ఒక మెసేజ్ ప్లస్ టోటల్. Okay, so this is what my method definition and method call for this syntax for. 1 minute ma, please check this coding. 1 minute ma. Yes, please. Like this, we need to write the method. Yes, ma'am. Understood, ma'am? Everyone. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Now, methods ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? ఇవి సింటాక్సల్ పరంగా ఇన్ని ఈ 4 సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి. సింటాక్సెస్ పరంగా నేను చెప్పట్లేదు. ఓవరాల్ గా మెథడ్స్ ఎన్ని టైప్స్ అంటే, ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ ఎన్ని టైప్స్? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్, అవునా? సో అలాగే మెథడ్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ మీన్స్ మెథడ్స్ ఆర్ 2 టైప్స్. అవి ఏవి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇన్స్టెన్స్ అనగానే ఏంటి మా? అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్, వాట్ ఈస్ దట్ మా? మెమరీ స్పేస్ ఇస్ అలొకేటెడ్ ఫర్ దట్ మెథడ్ when object is created. At the time of object creation, the memory for those instance methods will get allocated. Okay, that is called instance method. So instance method ante enti ma? Memory space. Okay, if memory space is allocated with respect to object, then those methods are called as instance methods. మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ తోనే మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. అండ్ ఏంటి మాది? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఆర్ యాక్సెస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ తోనే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ద సేమ్ డెఫినేషన్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, ఇక్కడ మెథడ్ అంతే. ఓకేనా? నౌ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ తోనే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. అందుకే పేరు ఇన్స్టెన్స్ అని పెట్టారు, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. Yes, please. Now, here, and inco definition undi ma. So see here, another definition is there for this. See here, types ma. These are the types. Okay. Now, first difference chudandi. First difference vachi ikkada instance methods ani mention chesam chudandi. Yes, first difference is instance methods are those which are recommended to perform రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్. అవునమ్మా, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ తో మనము రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. లైక్ రీడింగ్ ద డేటా, n number of times you will be reading the data. Okay, writing the data, n number of times you will perform the write operations, n number of times you will perform the delete operations, n number of times you will perform the update operations. Okay nama? So ఇలా రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఎస్ ప్లీజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి మెథడ్స్ ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ అని అంటాం. ఓకేనమ్మా? నౌ స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి చూడండి. స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్. ఓకే, సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే ఏం చెప్పాము? మెమరీ స్పేస్ ఇస్ గెటింగ్ అలొకేటెడ్ at the time of class loading time itself without the object. The same definition here. If memory space is allocated, okay, at the time of class loading, okay, without the need of object, okay, then it is called as what ma? Static method అని అంటాము. ఇప్పుడు ఈ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము? రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ when there is repeated operations ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్. whereas స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఎప్పుడు మా? స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ when there is what ma? Repeated operations కాదు. Okay, so one time operations, when there are one time operations,
when there is one time operations, not repeated place. వన్ టైం ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు స్టాటిక్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మెమరీ స్పేస్ ఒకసారి అలొకేట్ అవుతుంది కదా, ప్రతిసారి అలొకేట్ అవ్వదు లైక్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఒకసారి మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది ఫర్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ టైమ్ లోనే మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ప్రతిసారి మీరు ప్రతి ఆపరేషన్ కి మీరు ప్రతిసారి ఇంకో మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ చేయాలి అంటే అలా కుదరదు. స్టాటిక్ మెథడ్ లో, స్టాటిక్ వేరియబుల్ లో కూడా అదే పరిస్థితి. అందుకే షేరబుల్ అవుతుంది డేటా. ఇక్కడ ఏమో ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లో అయితే how many times you will create the object, those many times different memory spaces will get allocated. Okay, so అందుకే రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ తో. వేరే స్టాటిక్ బ్లాక్ తో వన్ టైమ్ ఆపరేషన్స్. ఆ వన్ టైమ్ ఆపరేషన్స్ ఎలాంటి మేడం అంటే ఓపెనింగ్ ఏ ఫైల్ can be opened at the time once and you can perform n number of times read operations, n number of times write operations. కానీ opening a file, opening a database and connecting with the server, this will happen only one time. Okay, and closing the server connection, closing the database connection and closing the file, e operations one time is జరుగుతాయి. But in middle of this reading a file, writing a file, updating a file, ఇవన్నీ రిపీటెడ్స్. ఓకేనా? రిపీట్ అవుతున్న ఆపరేషన్స్ ని ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లో రాస్తారు. ఓకేనా? వన్ టైమ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని స్టాటిక్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తారు. Okay, so when to use this instance method, when to use static method, ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అదే. Okay, so see here, static methods are those which are recommended to perform one-time operations such as opening a file, obtaining database connections, obtaining server connections, etc. No Srinu, tomorrow no class please. Remaining differences same ఇప్పుడు. Remaining, what I'm telling, remaining differences same. Like an instance methods ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఇక్కడ స్టాటిక్ మెథడ్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ యాక్సెస్డ్ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ నేమ్ తోనే. ఓకేనా? సో దట్స్ ద థింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ వాట్ మా ఇన్స్టెన్స్ కి స్టాటిక్ కి. అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ కీవర్డ్ కార్డ్. స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. Whereas instance method కి అలా ఏమీ అవసరం లేదు. వితౌట్ యూజింగ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసామా అన్ని కూడా సింటాక్స్ 1 నుంచి గమనించుకుంటారండి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ we are defined here? We defined instance methods only. Did we used here static అని యూజ్ చేసామా? స్టాటిక్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసామా మెథడ్ డెఫినిషన్ ముందు? యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ముందు మనం యూజ్ చేసామా స్టాటిక్ అని? లేదు. కాబట్టి దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ వాట్ టైప్? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఇవన్నీ సింటాక్స్ 4 సింటాక్సెస్ కూడా నేను ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ టైపే రాశాను. స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి దోస్ ఆర్ నాట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మీరు స్టాటిక్ అని పెడితే కనుక దెన్ దట్ మెథడ్ విల్ బికమ్ స్టాటిక్. స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే క్లాస్ నేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ 4 టైప్స్ కదా, 4 సింటాక్సెస్ లో ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవునమ్మా? ఇప్పుడు మనం మెథడ్ కాలింగ్ లో ఒకటి యాడ్ చేయాలి. సో సింటాక్స్ 1 దగ్గరకు వచ్చాను. సో హియర్ సి ప్లీజ్ కంప్లీటెడ్ నౌ 1 minute మా. మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా కాల్ చేయాలంటే ఇది వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ డెఫినేషన్? ఇది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. దిస్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడే కదా. స్టాటిక్ అని యూజ్ చేసానా? లేదు. సో స్టాటిక్ లేదు కాబట్టి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. ఇది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఎలా కాల్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేయాలి. సో కాల్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ సమ్ ఆఫ్ అని ఉండాలి. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు కంప్లీటెడ్ మెథడ్ కాల్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. మెథడ్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఎలా కాల్ చేయాలి? ఎయిదర్ త్రూ ఆబ్జెక్ట్ నేమా ఆర్ త్రూ క్లాస్ నేమా? ఇప్పుడు వేరియబుల్ కూడా అంతే కదా. వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయడం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము? ఎయిదర్ త్రూ ఆబ్జెక్టా ఆర్ క్లాస్ నేమా? అవునమా? ద సేమ్ థింగ్ మెథడ్ కూడా అంతే. మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఉంటే కనుక ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో కాల్ చేయాలి. అదే ఇక్కడ మీరు స్టాటిక్ అని పెట్టారనుకోండి దెన్ యూ నీడ్ టు కాల్ దట్ మెథడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ నేమ్ డాట్ సమ్ ఆఫ్ అని కాల్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది మా డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు? సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడో గమనించండి. ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అయితే అందుకే ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూడండి మా. సింటాక్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సింటాక్స్ వాట్ వాస్ స్టాటిక్ ఫర్ ద ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్.
since static method syntax వచ్చి static అనే కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి. And then in fourth difference చూడండి, fourth point, instance methods must be accessed with respect to object. అందుకే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టాటిక్ లేకపోతే కనుక మనం ఎలా కాల్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ నేమ్. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, సమ్ ఆఫ్. ఓకేనా, ఇలా కాల్ చేయాలి. అదే స్టాటిక్ ఉన్నింది అనుకోండి, క్లాస్ నేమ్ డాట్ స్టాటిక్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నౌ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఆర్ నాట్ షేరబుల్. ఎందుకు అంటే డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే డిఫరెంట్ మెమరీ స్పేసెస్ అలొకేట్ అవుతుంది కాబట్టి షేరబుల్ కాదు. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం కాపీ చేసుకుంటూనే అప్పుడు షేరబుల్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. అదే స్టాటిక్ మెథడ్ కి, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి ఒకే మెమరీ స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది కాబట్టి షేరబుల్, డేటాని షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ మెమరీలోనే ఉంటుంది కాబట్టి డేటా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Now, instance methods are also called as what ma? Object level methods అంటాము. Why? Because they depends on the object కదా. So yesterday's class, instance variables are also called as object level variables అన్నామా. The same thing, instance methods are also called as object level methods అని అంటాము. Yes, please. వదిలేసి Object level methods అని అంటాము. Yes, please mute yourself. Object level methods అని అంటాము. Whereas అని అంటాము. Okay, so these are between instance method, static method. So fine, right? One example కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. Tomorrow I will tell example. ఓకేనా, ఈ 4 సింటాక్సెస్ ఇప్పుడు చెప్పాం కాబట్టి ఈ 4 సింటాక్సెస్ తో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్లిప్స్ లో రెఫర్ చేద్దాము. దాని తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ ఎందుకు ఇలా ఉంది అని చెప్పి టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్. ఓకేనా. సో ఫైన్, రైట్? ఓకే. సో దీని టుమారో లేదు కాబట్టి మండేనేమా. మండే వి విల్ సీ దీస్ 4 సింటాక్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎక్లిప్స్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. Yes, ma. Then okay, fine, right, ma. Thank you, ma, everyone. Any doubt?